Hello students, today we have to see about the oxidation and reduction reaction. Before just study about that, in our last lecture we have to see about the oxidation reaction, in which we have to understand that oxidation means either gaining of oxygen or losing of hydrogen. Same to that of one more definition of oxidation that's we seen at last of the video lecture, that's about when the electrons are lost. Remember that thing, when electrons are lost from the reaction, that reaction is also called as the oxidation reaction. Means up to now about the oxidation, that's we understand gaining of oxygen, losing of hydrogen, and one more new definition of oxidation that we remember, when the electrons are lost from the reaction, then the reaction is also called as the oxidation reaction, and that part we had to be completed in our last lecture. Means in oxidation and reduction sometimes there may be the difference between asked. That's time we remember the main three things. In oxidation, what happens? In oxidation, electrons are lost. In oxidation, who gets combined? Oxygen combines, and at the same time who lost from the reaction? That is the hydrogen. So after the study of that oxidation reaction, next one more part of the lesson that we start now, it is about the reduction reaction. आतापर्यंत आपण जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशनचा पार्ट पाहिला होता, ज्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या रिएक्शन पाहिल्या. तर स्टार्टिंग पासूनच्या रिएक्शन कोणकोणत्या पाहिल्या? कॉम्बिनेशन होतं, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्झोथर्मिक, एंडोथर्मिक, and up to now we have to see about the oxidation. So next part, next lesson, next reaction of the lesson, it is about the reduction reaction now. So about the reduction reaction, what can we have to remember? Opposite to oxidation. Oxidation च्या opposite असेल तर काय काय असेल मग? Just for that, when the hydrogen combines, the reaction in which hydrogen combines, that reaction is called as reduction reaction. At the same time, when the oxygen is lost from the reaction, it is also called as reduction reaction. So for that the definition that we remember, the reaction in which gains hydrogen or loss oxygen, gains hydrogen and loss oxygen, that reaction is called as reduction reaction. And here one thing also remember, that the substance that brings about the reduction reaction, जो substance reduction reaction घडून आणतो, जसं ऑक्सिडेशन रिएक्शन घडून आणणाऱ्याला आपण काय म्हणलं होतं? ऑक्सिडंट. A specific substance that bring about the oxidation reaction, it's called as oxidant. Same to that of the substance as a specific substance that bring about the reduction reaction, it is called as the reductant. तर तो कोण असेल? रिडक्टंट असेल, जो काय घडून आणेल? रिडक्शन रिएक्शन घडून आणेल. ज्याच्यामुळे रिडक्शन रिएक्शन होते तो रिडक्टंट, ज्याच्यामुळे ऑक्सिडेशन होते तो कोण असतो? ऑक्सिडंट. सो हियर इज वन ऑफ द रिएक्शन दॅट्स वी सी नाउ. इट्स अबाउट when the copper oxide, that's copper oxide, it's combined with hydrogen, it forms the product copper and water. It's a simple reaction. आपल्या समोर एक सिंपल रिएक्शन दिलेली आहे, ज्या रिएक्शन मध्ये कॉपर ऑक्साइड कंबाईन होतो कोणासोबत? हायड्रोजन गॅस सोबत, आणि त्या प्रोडक्ट काय तयार होतो? हा कॉपर आणि हा वॉटर. बट whenever you have to think about that reaction very carefully, that we understand here the oxidation as well as the reduction takes place. आता इथं दोन्ही गोष्टी होतात, रिडक्शनही होते, ऑक्सिडेशनही होते. आता रिडक्शन होते म्हणजेच काय? एकतर काय होईल? हायड्रोजनचं कॉम्बिनेशन होईल किंवा ऑक्सिजनचा लॉस होईल. आणि ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? एकतर हायड्रोजनचा लॉस होईल आणि
ऑक्सिजन कंबाईन होईल. ती म्हणजे कोणती असेल? ऑक्सिडेशन रिएक्शन. सो हिअर ॲज यू हॅव टू ऑब्झर्व दॅट रिएक्शन केअरफुली. In this reaction, reduction of which component takes place? That is the copper oxide. इथं जे रिडक्शन ह्या रिएक्शन मध्ये होईल तर त्या ठिकाणी रिडक्शन कोणात झालं असेल? कॉपर ऑक्साईडचं. कसं झालं? कॉपर ऑक्साईड इज द हॅविंग फॉर्म्युला CuO and from that copper oxide who lost? That is the oxygen lost. लॉस कोणाचा झालेला आहे? ऑक्सिजनचा झालेला आहे. आणि प्रोडक्ट तयार काय झाला आपला? कॉपर. मग कॉपर ऑक्साईड टू कॉपर तयार झाला म्हणजेच या ठिकाणी लॉस कोणाचा झाला? ऑक्सिजनचा. आणि ज्या वेळी ऑक्सिजनचा लॉस होतो ती रिएक्शन कोणती असते? दॅट्स कॉल्ड ॲज रिडक्शन रिएक्शन. इट मीन्स दॅट इन दिस रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साईड टेक्स प्लेस. ठीक आहे. कॉपर ऑक्साईड मधला कोण लॉस झाला? ऑक्सिजन. आता हा जो लॉस झालेला ऑक्सिजन आहे तो कोणाशी तरी कंबाईन झालाय. तर ऑब्झर्व करा परत, ह्या हायड्रोजनशी हा लॉस झालेला ऑक्सिजन कंबाईन झाला. आणि ज्या वेळी हा ऑक्सिजन कंबाईन होतो, ऑक्सिजन इतर रिएक्टंटशी ज्यावेळी कंबाईन होतो एक नवीन प्रोडक्ट तयार होतो. अँड अगेन वी हॅव टू नो व्हेन द ऑक्सिजन कंबाइन्स इट इज जस्ट कॉल्ड एज द ऑक्सिडेशन. इट मीन्स हियर who gets oxidized? That is the hydrogen gets oxidized. And that's oxidation of hydrogen takes place. Hydrogen to water. हायड्रोजन टू वॉटर तयार झालं पण त्या हायड्रोजन कंबाईन कोण झाला? ऑक्सिजन. म्हणजे त्या ठिकाणी दोन्ही गोष्टी झाल्या. कोणत्या दोन्ही गोष्टी झाल्या? अगोदर काय झालं? रिडक्शन. रिडक्शन कोणाचं झालं? कॉपर ऑक्साईडचं. रिडक्शन कॉपर ऑक्साईडचं झालं. त्याच्यापासून प्रोडक्ट काय तयार झाला? कॉपर ऑक्साईड टू कॉपर तयार झाला. ज्यावेळी रिडक्शन झालं, ऑक्सिजनचा लॉस झाला, तो लॉस्ट ऑक्सिजन परत कोणाशी तरी कंबाईन झाला. तो कोणाशी कंबाईन झाला? हायड्रोजनशी कंबाईन झाला. आणि त्या हायड्रोजनशी कंबाईन होऊन एक नवीन प्रोडक्ट तयार झाला तो म्हणजे वॉटर. सो हिअर ॲज यू हॅव टू ऑब्झर्व इट केअरफुली, वी हॅव टू जस्ट अंडरस्टँड दॅट हिअर बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस. विच बोथ प्रोसेस? दॅट इज द रिडक्शन अँड ऑक्सिडेशन. ह्या रिएक्शन मध्ये आपल्या समोर दोन्ही गोष्टी घडतायत. रिडक्शनही होत आहे, ऑक्सिडेशनही होत आहे. रिडक्शन होते म्हणजेच काय काय होणार? एकतर ऑक्सिजनचा लॉस किंवा हायड्रोजनचं कॉम्बिनेशन. तिथं ऑक्सिजनचा लॉस झाला म्हणून हे झालं रिडक्शन. त्याच वेळी ऑक्सिडेशन कसं झालं? एकतर ऑक्सिजन कंबाईन किंवा हायड्रोजनचा लॉस. तर या ठिकाणी काय झालं? मग हायड्रोजन सोबत ऑक्सिजन कंबाईन झालाय, या ठिकाणी ऑक्सिडेशन झालंय. अँड ॲज बिकॉज ऑफ बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस हिअर सायमल्टेनियसली, सो one more new term that we get from this reaction which is called as redox reaction. See here, it is one more concept. On this part also, sometimes in examination reaction may be given or maybe in the form of question. That's what is meant by the redox reaction. Explain with example. तर redox reaction म्हणजे काय आणि त्यासाठी आपल्याला एक्झाम्पल एक्सप्लेन करावं लागेल. तर काय असेल डेफिनेशन मग रेडॉक्स रिएक्शनची? द रिएक्शन इन विच, रेडॉक्स रिएक्शन म्हणजे अशी रिएक्शन ज्यामध्ये या दोन्ही गोष्टी घडणार. कोणत्या दोन गोष्टी घडणार? रिडक्शनही होणार आणि ऑक्सिडेशनही होणार. सो अकॉर्डिंग टू दॅट द रिएक्शन इन विच रिडक्शन अँड ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. सायमल्टेनियसली दोन्ही गोष्टी घडतायत. कोणत्या दोन गोष्टी? रिडक्शन आणि ऑक्सिडेशन. द रिएक्शन इन विच reduction and oxidation takes place simultaneously, it is called as redox reaction. It means that redox reaction means reduction plus oxidation. रेडॉक्स ही एक नवीन कन्सेप्ट तयार केली दोन्हीसाठी. का दोन्हीसाठी? कारण त्या रिएक्शन दोन्ही गोष्टी घडतायत. रिडक्शनही होत आहे, ऑक्सिडेशनही होत आहे आणि म्हणून एकत्रितपणे त्या रिएक्शनला नाव दिलं गेलं रेडॉक्स रिएक्शन. मग काय असेल डेफिनेशन रेडॉक्स रिएक्शनची? The reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously, it is called as the redox reaction. In short, you have to always remember that redox reaction means here is the reduction plus oxidation and that's both the process takes place. जिथं ह्या कुठं दोन्ही गोष्टी घडतायत. कोणत्या दोन गोष्टी? ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे? काय माहिती आहे की एकतर
ऑक्सिडेशन मध्ये काय होते, ऑक्सिजन एकतर कंबाईन होऊ शकतो किंवा हायड्रोजनचा लॉस होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट कोणती घडू शकते, रिडक्शन मध्ये एकतर ऑक्सिजनचा लॉस होऊ शकतो किंवा हायड्रोजन कंबाईन होऊ शकतो. आणि ज्या रिएक्शन मध्ये ह्या दोन्ही गोष्टी सायमल्टेनियसली घडतात ती रिएक्शन म्हणजे आपली कोणती रिएक्शन असेल, रेडॉक्स रिएक्शन. इट्स मीन्स अप टू नाउ दॅट्स वी सी अबाउट द oxidation, reduction and then redox reaction. In your book on page number 43, in use your brain power, some questions are to be given. Page number 43 वर use your brain power मध्ये काही क्वेश्चन दिलेले आहेत, तर ते क्वेश्चन थोडे केअरफुली ऑब्झर्व करा, आन्सरिंग करायचे. सो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इन use your brain power on page number 43 is, in a book, in the first question some reactions are given. पहिल्या प्रश्नामध्ये आपल्याला काही रिएक्शन दिलेले आहेत, त्या रिएक्शनचं ऑब्झर्वेशन करायचे. आता दोन्ही रिएक्शन आपण लिहून घेतले आहेत. काय फर्स्ट रिएक्शन, 2H2S. H2S means it is a hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide plus SO2. SO2 means sulfur dioxide. हायड्रोजन सल्फाइड हाही गॅस आहे, सल्फर डायऑक्साइड हाही गॅस आहे. हायड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर डायऑक्साइड इट गिव्स राइज सल्फर प्लस वॉटर. प्रोडक्ट काय तयार झाले, सल्फर प्लस वॉटर. जनरल रिएक्शन दिली आपल्याला कशा कशाची, 2H2S प्लस SO2 गिव्स 3S प्लस water as a H2H2O. Now one more reaction that is given here, MnO2. What is MnO2? MnO2 means it's a manganese dioxide. Manganese dioxide plus hydrochloric acid. MnO2 plus 4HCl. This 4 is a coefficient that we know for the balancing reaction. This MnO2 as a manganese dioxide plus hydrochloric acid, when combines, when just react with each other, they form product called as MnCl2 as a manganese chloride, then water and chlorine gas. तर काय काय प्रोडक्ट तयार झाले, manganese chloride, water and chlorine. So just according to that both the reactions, what is the question asked for you in your use your brain power. So that's question is, in this reaction just you have to identify reductants and oxidants. आता इथं आपल्याला ओळखायचे रिडक्टंट आणि ऑक्सिडंट. एक गोष्ट आपल्याला माहिती, जे रिडक्टंट्स म्हणजे कोण असतात, जे की रिडक्शन रिएक्शन घडून आणतात ते रिडक्टंट्स. आणि जे ऑक्सिडंट म्हणजे कोण, जे की ऑक्सिडेशन रिएक्शन घडून आणतात ते म्हणजे कोण, ऑक्सिडंट. आता दोन्ही रिएक्शन आपल्याला ओळखायचे, रिडक्टंट कोण आहे आणि ऑक्सिडंट कोण आहे. सो इन दिस रिएक्शन, इन द फर्स्ट रिएक्शन वेअर देयर इज द रिएक्शन बिटवीन hydrogen sulfide plus sulfur dioxide gas. In this reaction, the oxidant is sulfur dioxide. पहिल्या रिएक्शन मधला ऑक्सिडंट कोण आहे, सल्फर डायऑक्साइड. आता हा कसा असेल सल्फर डायऑक्साइड ऑक्सिडंट, कारण ऑक्सिडंट that is the component, that is the chemical which bring about, just oxidant oxidizes and bring about the reaction. That means the reductant is oxidized by oxidant. बघा या दोन टर्म्स, रिडक्शन आणि ऑक्सिडेशन. रिडक्शन मध्ये कोण, रिडक्टंट. ऑक्सिडेशन मध्ये कोण, ऑक्सिडंट. अँड द रिडक्टंट इज ऑक्सिडाइज्ड बाय ऑक्सिडंट. रिडक्टंट जो असतो तो ऑक्सिडाइज होतो. लक्षात घ्या, रिडक्टंट इज ऑक्सिडाइज्ड बाय ऑक्सिडंट. जर समजा रिडक्टंट ऑक्सिडाइज होतो ऑक्सिडंट कडून, तर त्याच्या अपोजिट काय होईल मग, परत एकदा बघा, द रिडक्टंट इज ऑक्सिडाइज्ड बाय ऑक्सिडंट, सेम टू दॅट ऑफ द ऑक्सिडंट इज रिड्युस्ड बाय रिडक्टंट. जर समजा
रिडक्टंट ऑक्सिडाइज होतो ऑक्सिडंट कडून. रिडक्टंट इज ऑक्सिडाइज्ड बाय ऑक्सिडंट, सेम टू दॅट ऑफ ऑक्सिडंट इज रिड्युस्ड बाय रिडक्टंट. रिडक्टंटचं ऑक्सिडेशन हा तो ऑक्सिडायझिंग एजंट करतो आणि ऑक्सिडंटचं रिडक्शन तो रिड्युसिंग एजंट करतो. दॅट्स मीन्स हियर इन दिस रिएक्शन सल्फर डायऑक्साइड इज ऑक्सिडंट. तर कसा हा ऑक्सिडंट असेल बघायचं. सल्फर डायऑक्साइड आहे. सल्फर डायऑक्साइड तयार काय झालंय सल्फर. याला आपण सल्फर डायऑक्साइडला ऑक्सिडंट म्हणलं का. ऑक्सिडंट इज reduced. See here, as the oxidant is reduced by reductant, oxidant is reduced. रिडक्शन जिथं होते तर ऑक्सिजनचा लॉस होतो. आता सल्फर डायऑक्साइड मधून काय झाला ऑक्सिजनचा लॉस झाला. म्हणजेच हा जो सल्फर डायऑक्साइड आहे तो ऑक्सिडंट आहे ज्याचं की रिडक्शन झाले. सल्फर डायऑक्साइड हा ऑक्सिडंट आहे ज्याचं की रिडक्शन कुणी केलं आता. मग रिडक्टंट कोण असेल हा. दॅट इज द रिडक्टंट इज हायड्रोजन सल्फाइड. रिडक्टंट कोण असेल हायड्रोजन सल्फाइड. एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची ऑक्सिडंट इज रिड्युस्ड बाय रिडक्टंट अँड रिडक्टंट इज ऑक्सिडाइज्ड बाय ऑक्सिडंट. ऑक्सिडंटचं रिडक्शन हा रिडक्टंट करतो आणि रिडक्टंटचं ऑक्सिडेशन हा ऑक्सिडंट करतो. तर इथं इन सिंपल लँग्वेज जरी हे थोडं टफ वाटत असेल थोडंसं सिंपल लँग्वेज मध्ये करू. सल्फर डायऑक्साइड मधून काय झालेला ऑक्सिजनचा लॉस झाला. फ्रॉम द सल्फर डायऑक्साइड ऑक्सिजन इज लॉस्ट सो इट इज अ ऑक्सिडंट. At the same time that lost oxygen इथला जो ऑक्सिजनचा लॉस झाला तो कंबाईन कोणाशी झाला हायड्रोजनशी झालेला आहे. झाला हायड्रोजनशी कंबाईन म्हणजे या ठिकाणी काय झालं रिडक्शन झालं. म्हणून हा कोण असेल रिडक्टंट आणि हा कोण असेल ऑक्सिडंट. सेम होईल सेकंड रिएक्शन मध्ये. when the manganese dioxide reacts with hydrochloric acid gives rise the product manganese chloride plus water plus chlorine. So in this reaction observe who gets oxidized and who gets reduced. Now in this reaction from the manganese dioxide oxygen is lost. काय झालेलं आहे मॅग्नीज डायऑक्साइड मधून ऑक्सिजनचा लॉस झालेला आहे. फ्रॉम द manganese dioxide oxygen is lost. So here is who gets reduced. This manganese dioxide is get reduced. manganese dioxide चं रिडक्शन झालेलं आहे म्हणजे ऑक्सिडंट कोण असेल या ठिकाणी हा manganese dioxide. तर हायड्रोजनशी कोण कंबाईन झालेला आहे हा लॉस्ट ऑक्सिजन म्हणजे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड काय असेल रिडक्टंट. सो ऑक्सिडंट इज manganese dioxide and the reductant is the hydrochloric acid. So here these are the two reactions. From this reaction we can identify who is oxidant and who is reductant. So see here again in the first reaction when the hydrogen sulfide reacts with sulfur dioxide it forms the product sulfur plus water. In this reaction oxidant is the sulfur dioxide and reductant is the hydrogen sulfide. In the second reaction manganese dioxide plus hydrochloric acid it gives rise manganese chloride plus water plus chlorine. In this oxidant is manganese dioxide and reductant is the hydrochloric acid. Now after the study of this the second question. So see here second question that's asked for you. If the oxidation means losing electrons. लक्षात राहू द्या सेकंड क्वेश्चन काय दिलेला आहे. एक तर रिएक्शन आपण शिकलो. जर समजा ऑक्सिडेशन म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा लॉस कारण तीन डेफिनेशन तर आपल्याला माहिती आहेत ऑक्सिडेशनच्या. गेनिंग ऑक्सिजन लॉसिंग हायड्रोजन ऍट द सेम टाइम लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. जर समजा इलेक्ट्रॉनचा लॉस होतो तर ती कोणती रिएक्शन असते ऑक्सिडेशन. इफ लॉसिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सिडेशन then what is meant by reduction.
मग रिडक्शन म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, that is oxidation. Then what is meant by the reduction? That means gaining one or more electron is reduction. कळते? जर समजा ऑक्सिडेशन म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा लॉस होतो, जे आपण ऑक्सिडेशन मध्ये पाहिले, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट तयार झालं होतं. आठवा, आपण लास्ट लेक्चर मध्ये फेरस सल्फेटचं ऑक्सिडेशन पाहिलं होतं. तर Fe2+ टू Fe3+ आयन्स तयार झाले होते. मग त्या ठिकाणी Fe2+ टू Fe3+ ह्याच्यावरून आपल्याला कळत आहे पॉझिटिव्ह चार्ज वाढतो. कधी वाढतो? तर इलेक्ट्रॉनचा लॉस होतो. मग आता ते होतं ऑक्सिडेशन. जर ऑक्सिडेशन मध्ये इलेक्ट्रॉनचा लॉस होत असेल, रिडक्शन मध्ये काय होईल? रिडक्शन मध्ये काय होणार? मग गेनिंग मिळवले जातील, ऍड होतील काय? वन ऑर मोर इलेक्ट्रॉन्स. मग ज्या रिएक्शन मध्ये इलेक्ट्रॉन्स गेन केले जातात ती रिएक्शन कोणती असते? दॅट इज रिडक्शन. कळतंय? ऍज अ डिफरन्स बिटवीन दॅट बोथ द रिएक्शन्स ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन, these 3 points are most important. कोणकोणते? कोण कंबाईन होतो, कोणाचा लॉस होतो, इलेक्ट्रॉन कुठे कंबाईन होतात, इलेक्ट्रॉन कुठे लॉस होतात, ह्या गोष्टींचा अत्यंत केअरफुली विचार करा, लक्षात ठेवा. So just it's a very easier part if you have to just understand it carefully. So it is the second question from your use your brain power. Gaining one or more electrons, that is the reduction, and losing one or more electrons, that is the oxidation. One more question. आता इथं आपण ऑक्सिडेशन रिडक्शनचा विचार करू. प्रश्न बघा अगोदर काय दिला आहे तो. इफ in third question, write the reaction of formation of Fe2+ by reduction Fe3+ by making use of symbol electron. तर इथं आपण कालचं जे ऑक्सिडेशन पाहिलं होतं, ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन, ह्या दोन्ही रिएक्शनचा विचार करू. इथं काय होतात? इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट. इथे इलेक्ट्रॉन्स काय होईल? गेनिंग. इलेक्ट्रॉनचा लॉस झाला तो कोणता चार्ज वाढतो? पॉझिटिव्ह चार्ज वाढतो. आणि इलेक्ट्रॉन जर गेन केली पॉझिटिव्ह चार्ज कमी होतो, कारण कोणता चार्ज वाढलेला असतो? निगेटिव्ह चार्ज वाढलेला असतो. कारण इलेक्ट्रॉन कोणता चार्ज आहे? निगेटिव्ह चार्ज आहे. मग आता या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे की द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2+ टू Fe3+ बाय मेकिंग यूज ऑफ सिम्बॉल इलेक्ट्रॉन. तर आपण लास्ट रिएक्शन जी पाहिली ऑक्सिडेशन मध्ये काय झालं होतं? Fe2+ होते. फेरस सल्फेट मध्ये किती फेरस आयन होते? दॅट इज Fe2+. ह्यापासून तयार काय झाले होते? Fe3+. Fe3+ तयार झाले कारण ह्याच्यामधला काय बाहेर पडला होता? एक इलेक्ट्रॉनचा लॉस झाला होता. मग आपल्याला आता लिहायचंय त्याचं रिडक्शन करायचे. आता रिडक्शन करायचे म्हणजे इथं काय झालंय? Fe2+ पासून Fe3+ तयार झाले. ते काय होतं? ऑक्सिडेशन. इथं ऑक्सिडेशन मध्ये कोणाचा लॉस झाला? इलेक्ट्रॉनचा. इलेक्ट्रॉनचा लॉस झाला म्हणून Fe3+ तयार झाले. मग आता ह्या Fe3+ आपल्याला करायचं रिडक्शन. मग त्या Fe3+ मध्ये आपल्याला काय प्लस करावं लागेल? इलेक्ट्रॉन. किती इलेक्ट्रॉन प्लस करावं लागतील? एक इलेक्ट्रॉन प्लस केला म्हणजे एक पॉझिटिव्ह चार्ज काय होईल? कमी होईल. म्हणजे कोणता वाढलेला असेल? पॉझिटिव्ह चार्ज कमी म्हणता येणार नाही. कोणता चार्ज वाढेल? एक इलेक्ट्रॉन ऍड झाला ना, म्हणजेच किती पॉझिटिव्ह चार्ज एक्स्ट्रा असेल? मग Fe2+. बघा फरक दोन्हीमध्ये, रिएक्शन मध्ये फरक बघा. हे फेरस टू फेरिक तयार झालं कारण इलेक्ट्रॉनचा लॉस होता म्हणून ते ऑक्सिडेशन होतं. इथं काय सांगितलं? Fe3+ मध्ये एक इलेक्ट्रॉन ऍड होतो कारण रिडक्शन म्हणजे काय गेन करणं? इलेक्ट्रॉन गेन करणं. आता Fe3+ मध्ये हा एक इलेक्ट्रॉन ऍड केला, गेन केला गेला म्हणजेच एक कोणता चार्ज वाढला? निगेटिव्ह चार्ज वाढला. निगेटिव्ह चार्ज वाढला कारण एक इलेक्ट्रॉन ऍड झाला and then it forms ions Fe2+. So it is which reaction? It is a reduction reaction. थोडंसं केअरफुली लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. फेरस टू फेरिक, हे फेरस आयन्स आहेत, हे फेरिक आयन्स आहेत.
आता हे फेरस तर हे फेरिक आहेत, हे कोणते असतील मग? हे फेरिक आयन्स टू फेरस आयन्स. फेरस पासून फेरिक तयार होणं म्हणजे कोणती रिएक्शन होणं? रिडक्शन. आणि फेरसचे फेरिक तयार होणं म्हणजे कोणती? ऑक्सिडेशन रिएक्शन. सो हियर इज अगेन थिंक अबाउट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. थोडासा विचार करायचा जी की आपण आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये दररोज या गोष्टी ऑब्झर्व करतो, पाहतो, एक्सपिरियन्स करतो. तो कोणती आहे? जस्ट यू टू ऑब्झर्व द आयर्न आर्टिकल्स और aluminum utensils every day. That's aluminum utensils in your house. As you to observe, after few days, that's aluminum utensils lost its luster. जी ॲल्युमिनियमची भांडी असतात आपण जर वापरत नसू तर ते काही दिवसांनी त्यांची चकाकी लॉस्ट करतात, लस्टर लॉस होते. इफ दॅट्स ॲल्युमिनियम लॉस्ट इट्स लस्टर प्रॉपर्टी means just reduces luster property. What it means? Is it there any reaction takes place? That's yes. If the that's aluminum utensils lost its luster property, then it forms another one more coating over to it. त्याची चकाकी कमी होणं ॲल्युमिनियमच्या भांड्याची म्हणजेच त्याच्यावर दुसरा थर चढलेला असतो आणि तो जो दुसरा थर चढलेला असतो तो जो थर आहे तो असतो ॲल्युमिनियम ऑक्साईडचा. आणि आपल्याला माहिती आहे काय फॉर्म्युला मग ॲल्युमिनियम ऑक्साईडचा? दॅट्स Al2O3. मग ॲल्युमिनियम सोबत ॲटमॉस्फिअर मधला कोण कंबाईन झाला? तो ऑक्सिजन कंबाईन झाला. आणि ज्यावेळी ऑक्सिजन ॲल्युमिनियमशी कंबाईन होतो ती रिएक्शन कोणती असते मग? दॅट इज ऑक्सिडेशन. म्हणजेच ॲल्युमिनियमच्या भांड्याची चकाकी कमी होणं म्हणजेच कोणती रिएक्शन होणं? ती म्हणजे असेल ऑक्सिडेशन. का? कारण तो एक धातू आहे, ॲल्युमिनियम हा धातू आहे आणि तो धातू रिएक्ट होतो ॲटमॉस्फिअर मधील ऑक्सिजनशी आणि एक प्रोडक्ट नवीन त्याच्यावर एक थर जमा होतो आणि तो असतो ॲल्युमिनियम ऑक्साईडचा. आणि ती रिएक्शन असते कोणती? दॅट्स कॉल्ड एज द ऑक्सिडेशन रिएक्शन. सो ॲट लास्ट फ्रॉम दिस रिएक्शन यू हॅव टू रिमेंबर when the positive charge here when the positive charge on an atom increases, positive charge ज्यावेळी वाढतो on an atom or ions, atom वर किंवा ions वर कोणता चार्ज वाढला? पॉझिटिव्ह चार्ज वाढला तर ती कोणती रिएक्शन असेल मग? when the positive charge on an atom or ion increases and then which charge decreases or negative charge decreases, it is called as oxidation. पॉझिटिव्ह चार्ज वाढणं किंवा निगेटिव्ह चार्ज कमी होणं ते म्हणजे काय असेल? ऑक्सिडेशन. आणि त्याच्या अपोजिट असेल रिडक्शन. व्हेन द पॉझिटिव्ह चार्ज डिक्रीजेस, कोणता चार्ज कमी होतो? Fe3 प्लस Fe2 प्लस. कोणता चार्ज डिक्रीज झाला? व्हेन द पॉझिटिव्ह चार्ज डिक्रीजेस और when the negative charge increases. निगेटिव्ह चार्ज इन्क्रीज झाला ती रिएक्शन कोणती असेल? रिडक्शन रिएक्शन. कळतंय? ऑक्सिडेशन मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज वाढतो, रिडक्शन मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज कमी होतो. ऑक्सिडेशन मध्ये निगेटिव्ह चार्ज कमी होतो कारण इलेक्ट्रॉनचा लॉस होतो आणि रिडक्शन मध्ये निगेटिव्ह चार्ज इन्क्रीज होतो कारण इलेक्ट्रॉन्स गेन केले जातात. म्हणून ह्या रिएक्शन ज्या असतील ज्यात इलेक्ट्रॉनचा लॉस ऑक्सिडेशन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ती रिडक्शन रिएक्शन. अगेन one thing that you have to always remember that we see in our second paper cellular respiration. आपण जो मागचा लेसन पाहिला होता त्या सेकंड पेपर मधील लेसन मध्ये लाईफ सायकल ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये रेस्पायरेशन प्रोसेस आपण पाहिली होती. जी रेस्पायरेशन प्रोसेस आपली 2 फेजेस मध्ये कंप्लीट झाली होती. दॅट इज द एक्सटर्नल और इंटरनल. दॅट्स इंटरनल विच इज कॉल्ड एज अ सेल्युलर रेस्पायरेशन. ती जी सेल्युलर रेस्पायरेशन प्रोसेस असते इन दॅट सेल्युलर रेस्पायरेशन प्रोसेस ऑल्सो द रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस. काय लक्षात ठेवायचे? आपले जे रेस्पायरेशनची प्रोसेस आहे सेल्युलर रेस्पायरेशन त्याही मध्ये होते रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन होणं म्हणजेच काय? ऑक्सिजनचं कंबायनिंग, हायड्रोजनचा लॉस किंवा इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, दॅट इज ऑक्सिडेशन.
आणि रिडक्शन म्हणजे काय? ऑक्सिजनचं लॉस्ट, हायड्रोजनचं कॉम्बिनेशन किंवा इलेक्ट्रॉनचं गेनिंग. तर त्या सेल्युलर रेस्पिरेशन प्रोसेसमध्ये काय होते? जस्ट वी हॅव टू रिमेंबर, redox reaction takes place in which the molecule of enzyme called cytochrome C oxidase. एन्झाईमचं नाव लक्षात राहू द्या. फॉर जस्ट मे बी MCQ, फॉर मे बी ऑब्जेक्टिव्ह पार्ट. In a cellular respiration process, redox reaction takes place in which an enzyme that's called as the cytochrome C oxidase. कोणतं एन्झाईम? cytochrome C oxidase. It helps. What is the name of the enzyme? Cytochrome C oxidase. This enzyme helps to transport the electron to bring about the reaction. So enzymes called as cytochrome C oxidase, it helps to transport the electrons in a redox reaction which is just takes place in our cellular respiration. So here we have to complete up to overall part of the lesson. One concept that's left, it's about the corrosion. फक्त लास्ट कन्सेप्ट आपली झालेली corrosionची. आतापर्यंत आपण जवळजवळ सगळ्या रिएक्शन्स कंप्लीट केल्या. टुडे वी हॅव टू कंप्लीट अबाउट द रिडक्शन अँड द रेडॉक्स रिएक्शन. आज आपण ज्या रिएक्शन पाहिल्या ती होती रिडक्शन, नंतर रेडॉक्स रिएक्शन. फक्त फरक काय? रेडॉक्स मध्ये दोन्ही गोष्टी घडतील. कोणत्या दोन्ही गोष्टी घडतील? रिडक्शनही होईल आणि ऑक्सिडेशनही होईल. सो हियर वी हॅव टू कंप्लीटेड अबाउट द overall part in which the different reactions up to the redox reaction.